हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दो जिक जाहेंगे सत पाखे रविदास। बाबा पिपल दास गुरु सरवन दास, हरिदास गुरु जोए। सो हमरी रखिया कर है बिगन न लागे कोए। तन तन सतगुरु गरीब दास, बंधु नित सुबह शाम। चरण कमल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। आदरणी बंदनी गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सब संगतां बहुत ही बड़भागी हो कि आप सब संगतां ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन गरीबां दे मसीहा परमात्मा स्वरूप सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार ते बैठ के डेरे दे मौजूदा गद्दी नशीन सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी दे दर्शन दीदारे करके अपना जीवन सफल कर रहे हो। इस पावन पवित्र दरबार ते सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी ने घोर तपस्या की, श्वास श्वास परमात्मा का नाम जपया ते संसारी जीवां नूं प्रभु परमेश्वर परमात्मा के नाम नाल जोड़िया ते साहब सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम नूं दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। खंडा ब्रह्मंडा के मालिक गुरुआं दे गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी, जिन्होंने संसार दे विच आके संसारी जीवां नूं प्रभु परमेश्वर परमात्मा का नाम जपा के संसार दे भव सागर तो पार कीता ते बहमा परमा ते जाता पाता तो संसारी जीवां नूं मुक्त कीता है। जिहड़े वो परमेश्वर परमात्मा दे प्यारे हुंदे ने, वो इन्हां जाता पाता तो उपर उठ के परमात्मा की बंदगी करते हैं, सिमरन करते हैं ते संसारी जीवां नूं भी यह उपदेश दिंदे ने कि भाई इन्हां जाता पाता तो उपर उठ के परमात्मा की बंदगी करो, सिमरन करो, फिर ही असीं अपने मनुखे जीवन नूं सफल कर सकते हाँ। सतगुरु रविदास महाराज जी ने संसार दे विच आके श्वास श्वास परमात्मा का नाम जपया ते परमात्मा का ही रूप हो गए। ते सतगुरु रविदास महाराज जी अपने पावन अमृत बाणी दे शब्द राही की उपदेश करते ने, की समझा रहे ने। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कन कटक जल तरंग जैसा। जदों ये जीव उस परमेश्वर परमात्मा का नाम जप के उस परमेश्वर परमात्मा दे विच भेद हो जाता है, भाव उस परमेश्वर परमात्मा का ही रूप हो जाता है, ते उस वेले साहब सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं कि हे परमात्मा जी, तेरे ते मेरे, मेरे ते तेरे विच की अंतर है? कोई अंतर नहीं। असी भी आप का नाम जप के आप ही दा ही रूप हो गए हैं। जिमें संसार दे विच परमेश्वर परमात्मा दे प्यारे पूरन संत महापुरुष ने, वो भी परमेश्वर परमात्मा का ही रूप हुंदे ने। रविदास बने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाहि। जिमें संतां ते उस परमेश्वर परमात्मा दे विच कोई अंतर नहीं हुंदा, इस तरह जिहड़े जीव उस परमेश्वर परमात्मा का नाम जप के परमेश्वर परमात्मा दे विच भेद हो जाते हैं तो परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी का खुद परमेश्वर खुद परमात्मा सन, पर वो संसारी जीवां नूं समझा रहे हैं कि भाई परमात्मा का नाम जप के उस परमेश्वर परमात्मा दे विच भेद होना है। ते जीव भेद किस तरह हो सकता है? पहले इस जीव नूं गुरु वाले बनना पवेगा, पहला गुरु धारना पवेगा, फिर ही ये जीव उस परमेश्वर परमात्मा का नाम जप के उस परमेश्वर परमात्मा दे विच भेद हो सकता है। क्योंकि गुरु तो बिना उस परमेश्वर परमात्मा नूं ये जीव नहीं मिल सकता। गुरु ही उस परमेश्वर परमात्मा का मिलाप करवाउंदा है। इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी उस परमेश्वर परमात्मा नूं कह रहे हैं कि जेकर अंतर है कनक कटक जल तरंग जैसा, कि जिमें जल दे विचों तरंगा उठदियां ने ते जल दे विच ही समा जांदियां ने ते वो जल दा ही रूप हुंदियां ने। ते जिमें सोने तो अनेका प्रकार के गहने तैयार किए जाते हैं
ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਾਪੇ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਇਹ ਅਨੰਤਾ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਸੁਨ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰਾ ਪਾਓ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗੋ ਤੋਪੇ ਨਾਮੇ ਕੇ ਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਸੰਤ ਕੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸੋਈ ਸਿਸ਼ਟ ਹੈ ਗੰਗ, ਪਾਪਾ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਚੜੇ ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਜੋ ਲੈ ਓਟ, ਤੇਰੇ ਮਿਟ ਹੈ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੂਨ ਕਾਮ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਆਸ਼ੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਣੀਏ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਣੀਏ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ, ਕਟ ਕਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਆਰਾਧੇ ਮੋਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹੂ, ਰਵਿਦਾਸਮ ਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਝੁਕੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਕ ਗਾਏ, ਪਤਿਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਪਿਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪੈ ਪਗ ਗਾਏ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 151 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਬਨਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਚਖੰਡ ਵੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਰਪੇਖ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ।